गुजरात राज्यनी अंदर आद्रा नक्षत्र में मेघराजाए धबडाटी बोलावेली जोवा मळी छे अने आद्रा नक्षत्र दरमियान जो सारो वरसाद जोवा मळे तो एवुं मानवामां आवे छे के आखुं वर्ष राज्यनी अंदर सारू जाय छे। तो आद्रा नक्षत्रनी अंदर गुजरात राज्यनी अंदर अनेक विस्तारोमां गाजवीज साथे मेघराजाए धमाकेदार एंट्री अने अनेक विस्तारोमां जळबंबाकार वरसादनी साथे नदी नाळा पण छलकावेला जोवा मळ्या छे। गुजरातनी अंदर मेघराजानी तोफानी एंट्री जोवा मळी हती, जेमां पाछला 24 कलाक दरमियान गुजरातनी अंदर 208 तालुकामां जळबंबाकार वरसाद राज्यनी अंदर वरसेलो जोवा मळ्यो छे अने हजी पण આજે પવનની ગતિવિધિઓ સાથે ગુજરાતના તમામ વિસ્તારોમાં મેઘતાંડવ સાર્વત્રિક વરસાદ થવા અંગે મોટીને મહત્વની આગાહી કરવામાં આવી છે। અરબ સાગરમાંથી આવતા પવનો ગુજરાતની અંદર પોતાનું દબાણ મજબૂત અને तीव्र करता जोवा मळ्या छे, जेमां अनेक विस्तारोनी अंदर आजे राज्यनी अंदर मोटो पलटो जोवा मळी शके छे। पलटानी साथे तीव्र पवनोनी गतिविधिओ पण गुजरातनी अंदर जोवा मळवानी छे, जेमां पवनना जोरना कारणे दक्षिण गुजरात, मध्य गुजरात साथे साथे उत्तर गुजरातना विस्तारोनी अंदर, कच्छना विस्तारोनी अंदर अने सौराष्ट्रना दरियाकांठाना विस्तारोमां गाजवीज साथे मेघगर्जना साथे आगामी कलाकोमां मेघराजा फरी एकवार पोतानी सवारी लईने अनेक विस्तारोमां ત્રાટકી શકે છે જેવી આગાહી હાલ राज्य माटे करवामां आवी रही छे। आगामी कलाकोनी अंदर फरी एकवार सिस्टमनुं जोर गुजरात पर तीव्र बनतुं जोवा मळशे अने अत्यारे वादळो छवायेला जोवा मळ्या छे अने घोर अंधकार साथे गुजरातनी अंदर फरी एकवार मोटो पलटो जोवा मळवानो छे। राज्यनी अंदर सार्वत्रिक वरसाद पड़वाना कारणे ठेर ठेर मेघराजाए धमाकेदार एंट्री करेली जोवा मळी छे अने धमाकेदार एंट्रीना कारणे अनेक विस्तारोमां जळबंबाकार वरसाद खाबकी चूकेलो जोवा मळ्यो छे, जेमां 10 इंचथी लईने 16 इंच सुधीनो वरसाद पड़ेलो जोवा मळ्यो छे। जेमां पण जूनागढ़ना विस्तारोनी अंदर मेघराजा खूब ज तोफानी बेटिंग करेली जोवा मळी छे। जूनागढ़नी अंदर 16 इंच सुधीनो वरसाद खाबकता हाहाकार जेवा दृश्यो पण जोवा मळ्या हता। नदी नाळा छलकाया हता, साथे साथे अनेक विस्तारोमां गाजवीज साथे मेघतांडव ने मेघ प्रलय थयेलो गुजरातनी अंदर जोवा मळी चूक्यो छे। साथे ज आगामी 24 कलाकमां गुजरातनी अंदर पवननी तीव्रता साथे सायक्लोनिक सिस्टमनी असरो अने ચોમાસું हवे घातक बनवाना कारणे गुजरातनी अंदर फरी एकवार अत्यंत तीव्र वरसाद पड़वाने लईने राज्यना अनेक विस्तारोनी अंदर मोटीने महत्वनी आगाहीओ अत्यारे दर्शाववामां આવી રહી છે। તો ગુજરાતની અંદર આજે કયા કયા જિલ્લાઓની અંદર ભારે વરસાદને લઈને આગાહી કરવામાં આવી છે, સાથે જ બીજા કયા વિસ્તારોમાં તીવ્ર વરસાદ થવાને લઈને રેડ એલર્ટની સાથે યલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે। લાંબા સમયના વિરામ બાદ ફરી બંગાળની ખાડીની અંદર નવી એક હલચલ સર્જાતી જોવા મળી છે ને આ હલચલ સર્જાવાના કારણે આવનાર દિવસોમાં એક નવી સિસ્ટમ બનીને અનેક વિસ્તારોમાં મેઘ પ્રલય લાવી શકે છે। અરબ સાગરના દરિયામાં પવનની तीव्रता मजबूत बनवाना कारणे अनेक विस्तारोमां गाजवीज साथे आजे मेघराजा तूटी पड़ेला जोवा मळवाना छे। तो आम आज गुजरातना विस्तारोनी अंदर फरी एकवार बपोर दरमियान अने आगामी सांज दरमियान पवननी तीव्रता साथे फरी एकवार अत्यंत जोरदार वरसाद पड़वाने लईने आगाही करवामां आवी छे, जेमां गुजरातनी अंदर सौराष्ट्રના विस्तारोनी अंदर आजे वरसादी सिस्टमनुं जोर मजबूत जोवा मळशे। देवभूमि द्वारकानो विस्तार, सलाया जामनगरना जिल्लानी अंदर राजकोटनो जिल्लो ચોટીલાનો विस्तार, बोटादना जिल्लानी अंदर जसदण गोंडलनो विस्तार, भानवडनो विस्तार, पोरबंदरना विस्तारोमां तीव्र पवननी साथे आज मेघमहेर जोवा मळी शके छे। सुरेन्द्रनगरनो जिल्लो, मोरबीना जिल्लानी अंदर भावनगरना विस्तारोनी अंदर दरिया किनाराना विस्तारो, अलंग महुવાનો विस्तार, उना वेरावळना विस्तारोनी अंदर साथे साथे अमरेली अने जूनागढ़ना जिल्लानी अंदर पण भारे जोर વધતું જોવા મળી શકે છે। આમ સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોની અંદર અને ઊંડાણવાળા સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં હાલ ભારે પવનો ફૂંકાતા જોવા મળી રહ્યા છે। કડાકા ભડાકા સાથે આજે સિસ્ટમનું તીવ્ર જોર
સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોની અંદર વધતું જોવા મળશે. અરબ સાગરમાંથી આવી રહેલા પવનો સીધા જ સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં ટકરાઈ રહેલા જોવા મળી રહ્યા છે, જેના કારણે સૌરાષ્ટ્રની અંદર પણ ભારે દબાણ અને ભારે જોર સર્જાતું જોવા મળ્યું છે. અને આગામી કલાકોની અંદર સૌરાષ્ટ્રના સંપૂર્ણ વિસ્તારોમાં કાળા ડિબાંગ વાદળો સાથે ફરી એકવાર મેઘમહેર જોવા મળશે જેવી મોટી આગાહીને અનુમાન સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં કરવામાં આવી રહ્યું છે, અને જેમાં સૌરાષ્ટ્રની અંદર 3 ઇંચથી લઈને 4 ઇંચ સુધીનો વરસાદ ખાબકેલો પણ જોવા મળશે તેવું પણ અનુમાન સૌરાષ્ટ્ર માટે દર્શાવવામાં આવી રહ્યું છે. કચ્છના વિસ્તારોની અંદર પણ અત્યારે હવે વાતાવરણની અંદર પલટો આવ્યો છે, અને દરિયા કિનારાના વિસ્તારોની અંદર જોર વધતું જોવા મળી રહ્યું છે. કચ્છના આ સંપૂર્ણ વિસ્તારોમાં હાલ પવનની તીવ્રતા મજબૂત બનતી જોવા મળી છે, અને જેને જોતા લખપત, ખાવડ, રાપર, ગાંધીધામનો વિસ્તાર, બારડોલી, નળિયાની સાથે માંડવીના વિસ્તારોની અંદર ગાજવીજ હવે તીવ્ર બનતી જોવા મળી રહી છે. આમ કચ્છનું વાતાવરણ પલટાતું જોવા મળ્યું છે. સાથે સાથે હવે વીજળીના ચમકારા સાથે આગામી કલાકોમાં ઘોર અંધકાર સાથે કચ્છની અંદર ફરી એકવાર મેઘરાજા ધબડાટી બોલાવે તેવી આગાહી કચ્છના વિસ્તારોની અંદર પણ હાલ જાહેર કરવામાં આવી રહી છે. જોકે દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારોની અંદર ચોમાસું તીવ્ર અને ઘાતક બનીને આગળ વધી રહેલું જોવા મળ્યું છે. સાથે સાથે સાયક્લોનિક સિસ્ટમોની અસરોને જોતા આજે સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોની સાથે દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારો જેમાં આમોદનો વિસ્તાર, રાજપીપળાના વિસ્તારોની અંદર ભરૂચ, નર્મદાના જિલ્લાની અંદર સાથે સાથે સુરતના જિલ્લાની અંદર વ્યારાનો વિસ્તાર, નવસારી, ડાંગ, વલસાડની સાથે આહવાના વિસ્તારોની અંદર પણ હવે થોડી જ ક્ષણોની અંદર પવનની ગતિવિધિઓ અને સિસ્ટમનું ભારે જોરને દબાણ દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારોમાં તીવ્ર બનવાના કારણે દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર પણ મેઘતાંડવ જોવા મળશે, જેમાં 2 ઇંચથી લઈને 3 ઇંચ સુધીનો વરસાદ આજે ખાબકી શકે છે, જેવું પણ મોટું ને મહત્વનું અનુમાન દક્ષિણ ગુજરાતના જિલ્લાઓ માટે હાલ દર્શાવવામાં આવી રહ્યું છે. ગુજરાતની અંદર ઘોર અંધકાર સાથે વાદળો ઘેરાયેલા જોવા મળ્યા છે, અને જેમાં મધ્ય ગુજરાતના વિસ્તારોની અંદર પણ હવે તીવ્ર વાદળો છવાયેલા જોવા મળી ચૂક્યા છે. મધ્ય ગુજરાતની અંદર ટેમ્પરેચરની અંદર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. 3 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધીનું ટેમ્પરેચર ઘટી ગયું છે. રાજ્યની અંદર સાર્વત્રિક વરસાદ પડવાના કારણે ઠેર ઠેર અત્યારે ઠંડક પ્રસરતી જોવા મળી છે, ને ઠંડકમય વાતાવરણ અત્યારે બની રહેલું જોવા મળ્યું છે, ને જેના કારણે તાપમાનની અંદર મધ્ય ગુજરાતના વિસ્તારોમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે, જેમાં અહેમદાબાદ અને વડોદરાના વિસ્તારોની અંદર અત્યારે 29 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધીનું તાપમાન જોવા મળી રહ્યું છે. જેને જોતા આજે આ સંપૂર્ણ વિસ્તારોની અંદર ગાજવીજ સાથે વાતાવરણની અંદર મોટા પલટા સાથે મધ્ય ગુજરાતના વિસ્તારોની અંદર પણ પવનની તીવ્રતા સાથે વરસાદ જોવા મળી શકે છે, જેમાં અહેમદાબાદ, ધોળકા, નડિયાદ, ખંભાતના વિસ્તારોની અંદર લુણાવાડા, ગોધરાનો વિસ્તાર, દાહોદનો વિસ્તાર, સાથે સાથે વડોદરાની અંદર છોટાઉદેપુરના વિસ્તાર, બોડેલીનો વિસ્તાર, ખેડા, પંચમહાલ અને મહીસાગરના જિલ્લાઓની અંદર પણ આજે તીવ્ર જોર વધવાના કારણે આંધી, તુફાન, વંટોળ સાથે આગામી કલાકોમાં ફરી એકવાર મેઘરાજા અત્યંત ધબડાતી અને ધમાકેદાર એન્ટ્રી મધ્ય ગુજરાતના વિસ્તારોમાં કરી શકે છે, અને મધ્ય ગુજરાતના જિલ્લાઓની અંદર ભારે વરસાદની આગાહી આગામી કલાકો માટે જાહેર કરવામાં આવી છે. ઉત્તર ગુજરાતના વાતાવરણની અંદર પણ બદલાવ આવતો જોવા મળી રહ્યો છે. તીવ્ર પવનો અત્યારે ફૂંકાતા જોવા મળ્યા છે. ઉત્તર ગુજરાતના સંપૂર્ણ વિસ્તારોની અંદર પણ અત્યારે ભારે વરસાદી સિસ્ટમનું જોર હવે મજબૂત બનતું જોવા મળ્યું છે, અને સિસ્ટમનું જોર મજબૂત બનવાના કારણે આજે રાજ્યની અંદર ઘોર અંધકાર સાથે વાદળો ઘેરાયેલા જોવા મળશે, જેમાં અનેક વિસ્તારોની અંદર ઉત્તર ગુજરાતની અંદર પણ પવનની તીવ્રતા સાથે વરસાદની આગાહી દર્શાવવામાં આવી છે. આમ અંધકાર વધવાના સાથે જ બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, પાટણ, મહેસાણા અને ગાંધીનગરના વિસ્તારોની અંદર પણ હાલ ગાજવીજ વધતી જોવા મળી રહી છે. વીજળીના ચમકારા તીવ્ર બનતા જોવા મળ્યા છે, અને તે ચમકારાની સાથે હવે ફરી એકવાર રાજ્યની અંદર મેઘરાજાની ધમાકેદાર એન્ટ્રી જોવા મળશે. હાલ અત્યારે રાજ્યની અંદર આદ્રા નક્ષત્ર ચાલી રહેલું છે, અને આદ્રા નક્ષત્રની અંદર અનેક વિસ્તારોમાં મેઘતાંડવ અત્યારે જોવા મળી ચૂક્યો છે, અને આગામી કલાકોની અંદર પણ રાજ્યની અંદર ગાજવીજ સાથે તીવ્ર વરસાદની આગાહી ગુજરાત માટે કરવામાં આવી છે. સાથે જ અરબ સાગરમાંથી આવી રહેલા પવનો ગુજરાત સાથે ટકરાવવાની સાથે ભારે જોર દર્શાવતા જોવા મળ્યા છે, અને પવનની તીવ્રતાની અંદર પણ રાજ્યની અંદર મોટો વધારો જોવા મળ્યો છે, જેના કારણે આગામી કલાકોમાં પવનની તીવ્રતા અને ગાજવીજ સાથે અત્યંત ધોધમાર વરસાદ પડવાની આગાહી ગુજરાત રાજ્ય માટે કરવામાં આવી રહી છે.